بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ سامعین حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سبھی کو بتائیں گے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح سے ہوئی۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہوں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت عمران سلیمان علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے اور حضرت حنا داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھی۔ حضرت عمران نے بنی اسرائیل میں بہت ہی بڑے عابد، زاہد اور عالم تھے۔ اسی وجہ سے مسجد اقصیٰ میں امامت کیا کرتے تھے اور مسجد اقصیٰ کی امامت کا موقع ملا تھا۔ حضرت عمران اور حضرت حنا کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن حضرت حنا نے کھلے منظر میں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ایک چڑیا نے اپنے بچوں کو دانا کھلا رہی تھی، پانی پلا رہی تھی۔ وہ منظر دیکھ کر حنا کے دل میں ایک خواہش جاگ اٹھی اور بارگاہ الہی میں آسمان کی طرف دیکھ کر عرض کیا اور دعا کیا، اے اللہ، میرے اگر یہاں اولاد ہوئی تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت میں نظر کر دوں گی۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اولاد کا مطلب ان کے یہاں ایک لڑکا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی دعا قبول تو ہو گئی، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کے طور پر عطا کیا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی حضرت عمران علیہ السلام کا وفات ہو چکی تھی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، اس وقت حضرت حنا نے بیت المقدس کے علماء اور مجابرین کے خدمت میں لے کر آئے اور کہا کہ یہ میں نے اللہ سے دعا کیا تھا کہ مجھے اگر اولاد ہوگی تو میں بیت المقدس کی خدمت میں نظر کر دوں گی۔ تو اس وقت تمام مجابرین اور تمام علماء میں یہ طے ہوا کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے الٹی رخ میں بہے گا، جس سے وہ تورات لکھتے ہیں، اس کو حضرت مریم علیہ السلام کی خدمت اور کفالت کا موقع دیا جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے زکریا علیہ السلام کو یہ موقع ملا۔ اسی مجابرین اور عالموں میں سے زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے، جس کا قلم پانی کے الٹی بہاؤ میں بہنے لگا اور حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کی کفایت کا موقع دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ لگتی تھی رشتے میں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا کے یہاں پرورش پا کر جب تھوڑا سا بڑی ہو گئی تو انہیں بیت المقدس لایا گیا اور وہاں ان کے لیے ایک کمرہ مقرر کیا گیا، جہاں حضرت مریم علیہ السلام اس کمرے میں رہا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نمازیں پڑھتی، عبادت کرتی اور ذکر میں مشغول رہا کرتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ حضرت مریم علیہ السلام کو مومنہ بندی، عبادت گزار، پاکیزہ اور متقی خاتون ماننے لگے اور حضرت مریم علیہ السلام کی بہت ہی عزت و احترام کرتے اور ان کے ساتھ باادب بات کیا کرتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام جس کمرے میں رہا کرتی تھی، وہاں حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور آتا جاتا نہیں تھا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں جاتے تو کیا دیکھتے کہ گرمیوں کے موسم کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے موسم کے پھل
गर्मियों के मौसम में एक थाल में पाए जाते और नजर आते। ये मंजर देखकर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम से सवाल करते कि ये फल तुम्हारे पास आए कहाँ से। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जवाब में कहती, ये तो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया है, ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए तोहफा है। और जब इसी तरह से कुछ साल बीत गए, कुछ अरसा बीत जाने के बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे में, जहाँ पर वो बैतुल मुक़द्दस में रहा करती थी, एक फरिश्ता नाजिल हुआ अल्लाह ताला के हुक्म से, और वो फरिश्ता इंसानी शक्ल सूरत में था। ये देखकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बहुत हैरान और परेशान रह गई और कहने लगी, ऐ अल्लाह के बंदे, अगर तू अल्लाह से डरता हो तो यहाँ से चला जा, अगर तू अल्लाह का इबादत गुजार हो। तो उस वक्त फरिश्ते ने कहा कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से तेरे लिए एक तोहफा और एक खुशखबरी लाया हूँ। तो ये सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम परेशान हो गई और कहने लगी, मेरे लिए क्या तोहफा है। उस वक्त हजरत एक फरिश्ते ने कहने लगा, ऐ मरियम, अल्लाह ताला का हुक्म है कि तेरे यहाँ एक औलाद हो और ये काम होकर रहेगा। उस वक्त मरियम अलैहिस्सलाम ने कहने लगी कि मुझे तो आज तक किसी शख्स ने, किसी आदमी ने छुआ तक नहीं, तो मुझे औलाद कैसे होगी। उस वक्त उस फरिश्ते ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के गिरेबान में फूंक मारा और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हामिला हो गई। ये बात बनी इसराइल के तमाम लोगों में फैल गई और लोगों ने मरियम अलैहिस्सलाम को शक की निगाह से देखने लगे और गलत सलत बातें बोलने लगे और उन्हें गालियां भी देने लगे। ये तमाम मंजर देखकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा छोड़कर कहीं दूर जंगल में चली गई और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के यहाँ उनके घर पे आना जाना और बात करना भी छोड़ दिया। उस वक्त जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जंगल पहुंची तो वो दर्द ज़ह की वजह से तड़प रही थी। वो एक खुश्क पेड़ के तने को पकड़कर बैठी हुई थी। अगर वो तने को सहलाती और हिलाती तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो पेड़ हरा भरा हो जाता और फल और पत्ते देता, लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम दर्द में इतनी मशगूल थी कि वो कुछ ना कर पाई। तो अल्लाह ताला की तरफ से उस वक्त एक नहर जारी हुआ, एक पानी का बुलबुला जारी हुआ और आवाज़ आई कि ऐ मरियम, पानी पियो और कुछ खजूरें खाओ ताकि तुम्हारे बदन को कोई कमज़ोरी महसूस ना हो और अपनी औलाद को अपने आँखों से देखो और अपने आँखों को ठंडक पाओ। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम को अपने गोद में उठाकर मस्जिद अक्सा की तरफ वापस आई और तमाम बनी इसराइल के लोगों ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को शक की निगाह से बहुत सवाल भरे इस लहजे में सब लोग देख रहे थे। उस वक्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, इस बच्चे से बात करो तो आप लोगों के तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। लोगों ने कहा, ये शीरख्वार बच्चा, ये दूध पीता बच्चा हमारे सवालात के क्या जवाब देगा। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के गोद में से बात करना शुरू किया और कहा, मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है और मेरी माँ बहुत ही नेक और पाकीज़ा है। अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, नमाज और ज़कात का हुक्म किया है। मुझे सलाम है मेरे पैदाइश के इस दिन पर, मुझे सलाम है मेरे पैदाइश के उस वक्त पर, और मुझे सलाम है मेरे मरने पर, और मुझे सलाम है मरने के बाद उठाए जाने पर। ये कहकर मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र चला गई। कुछ 13 बरस के को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इस्लामिक वाक़ियात आप तक पहुंचती रहे। अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।